सो ये तो साडा हो गया टॉपिक फर्टिलाइजेशन। उस तो बाद साडा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स इन सैक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसैस हो गई, उस तो बाद जेडे इवेंट्स हुंदे हैगे आ वो असीं की कहंदे आ, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हुण फर्टिलाइजेशन दे नाल जाइगोट बन गया। जाइगोट की हैगा यार, इट इज डिप्लॉयड हैविंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हुण जाइगोट दी डेवलपमेंट जिहड़ी हैगी आ, ये दो चीजां ते डिपेंड करदी हैगी आ। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म दा लाइफ साइकिल की हैगा या, और दूसरा कि वो किस तरह दे इन्वायरमेंट ते एक्सपोज हो रहा है। ये दोनों चीजां जिहड़ियां आ वो इस गल ते बहुत ज्यादा जिहड़ा हैगा आ वो प्रभाव पाउंदियां आ कि जाइगोट दी डेवलपमेंट किहो जिही होएगी। एल्गी जिहड़े और एल्गी एंड फंजाई आ उन्हां दे विच की हुंदा हैगा कि जाइगोट जिहड़ा हैगा आ ओहदे आस-पास जिहड़ी हैगी आ एक थिक वॉल बन जांदी हैगी आ, जिहड़ी जाइगोट नूं डेसिकेशन एंड डैमेज के प्रति रेजिस्टेंट कर देंदी है कि उन्होंने जाइगोट जिहड़ा आ उन्होंने कोई नुकसान होने का खतरा नहीं रहिंदा आ। ते ओ जिहड़ा जाइगोट हैगा आ आफ्टर फॉर्मिंग अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ, ओ इट अंडरगोज इन अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ते उस तो बाद फिर जो फेवरेबल कंडीशंस आंदियां हैगियां फिर उस तो अगे जर्मीनेशन हो जाती है। जिन्ने भी सैक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैगे आ वो अपनी लाइफ जिहड़ी हैगी आ एक सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट की है, इट इज सिंगल सेल हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओहदे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिहड़े आ वो अपनी लाइफ जिहड़ी हैगी आ वो एक सिंगल सेल जाइगोट तो शुरू करदे आ। उस तो बाद असीं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट विच जाइगोट बारे थोड़ा जिहा डिस्कस कर लिया। ते सैकंड इहदे विच टॉपिक आउंदा आ एम्ब्रियोजेनेसिस। What is embryogenesis? Formation of embryo from zygote. zygote तो embryo बनन दी जिहड़ी क्रिया आ उन्होंने असीं की कहंदे आ, एम्ब्रियोजेनेसिस। हुण zygote जिहड़ा हैगा आ ओहदे विच की हुंदा है, zygote विच माइटोसिस सेल डिवीजन हुंदी है एंड सेल डिफरेंशिएशन हुंदी है। जाइगोट जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦਾ group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form a new organism। ठीक है बेटे। सो जाइगोट की है, जाइगोट विच दो चीजा होंदियां, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। माइटोसिस सेल डिवीजन की कर दिया, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स। ते सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस की कर दिया, इट हेल्प्स द ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ताकि फिर ओदे तो अगे जिहड़ा है न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए। ठीक है बेटे। ये कुछ इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन हो गए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स विच असीं गमीटोजेनेसिस कर लिया, जिस प्रोसैस राही गैमीट्स बने ते फिर गैमीट फिर जिहड़े बन गए वो ट्रांसफर होणगे। ठीक है। उस तो बाद फिर की होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगी, आपस विच मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होए, जाइगोट बन गया। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हो गए, जेडे इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुण जाइगोट बन गया। जाइगोट की है, सिंगल सेल है हैविंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट डिप्लॉयड हैगा। फिर जाइगोट जिहड़ा आ ओहदे विच की होया, जिस प्रोसैस राही जाइगोट तो एम्ब्रियो बनेगा, दैट प्रोसैस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर जाइगोट विच माइटोसिस ते सेल डिफरेंशिएशन प्रोसैस हुंदी है। माइटोसिस दे नाल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर सेल डिफरेंशिएशन दे नाल की हैगा कि जिहड़े ग्रुप ऑफ सेल्स हैगे आ दे अंडरगो सर्टन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हुण इस तो बाद असीं थोड़ा जिहा नैक्सट टॉपिक डिस्कस कर लैंदे हैगे आ कि हुण डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जिहड़ी हैगी आ, हुण जाइगोट है,
ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਓਵੀਪੇਰਸ ਐਂਡ ਵਿਵੀਪੇਰਸ। ਓਵੀਪੇਰਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈ ਆਫਟਰ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਐਨੀਮਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਯੰਗ ਵਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, then it comes outside the body of female parent। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨ ਹੈ, ਡੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਆ ਗਏ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਵੀਪੇਰਸ ਐਂਡ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। I am drawing the diagram of a flower। ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਸੋਲਨ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਥੈਲੇਮਸ। in false fruit it takes part in fruit formation। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਪਲਸ। the colored one are known as petals। this is known as anther and this is filament। this is male reproductive part of the flower, also known as stamen। male reproductive part of flower known as stamen and this one is female reproductive part। ਇਹਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟਸ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ that is this is landing platform for the pollen grains, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ stigma ਕਹਿੰਦੇ ਆ। this tube like structure is known as style and this swollen part is known as ovary। this is part of female reproductive part। this is female reproductive part of flower known as carpel और पिस्टल। बेटे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੀਮਨ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਨ ਹੈ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਐਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਪੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਦੋਂ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ that process is known as fertilization ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਐਂਡ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਪਲ ਹੈ ਪੈਟਲ ਹੈ ਸਟੇਮਨਸ ਹੈ ਇਹ ਈਵਨ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰ ਆਫ ਝੜ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨਸ ਹੈ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣੇਗੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅਵਿਊਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਐਂਡ ਐਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣੇਗਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇਗਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਸਟੇਮਨ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰ ਆਫ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਊਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ that give rise to a new plant. So thank you students and stay home, be safe. We'll see you soon in the next lecture.